श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण नवम स्कंध ऊनविंश अध्याय। श्री शुक उवाच जजाति बसी एक दिने ज्ञान प्रकाशिला ता मने। देवजानीर मेले थाई बोइला तार मुख चाहि। शुण सुंदरी तो धीन विषय रसे मोर मन। पशिला काम अधिकारे भास्कर जेने अंधकारे। शुण भार्गवी मोर कथा पूर्वे जे इतिहास वार्ता। तादृश आचरण देखी ब्राह्मणे हंती मने दुखी। गोटिए पूर्व कथा शुण इतिहास रे ताव खाण। गोटिए छाग पूर्व परी छागिर संग देवी हरि। एमंते केते काल गत छागी जे कुपरे पतित। से छाग देखिला ताहाकु निंदिला अपना कर्म को। उद्धार उपाय चिंतिला कूपने कटे प्रवेशिला। मृत्तिका खोलिला श्रृंगरे निगम पथ करितिरे। से छागी कूपरु ओइला छागरे अभिलाष कला। अद्यापि न लभिला तृप्ति अग्निरे जेने घृताहुति। अन्यान्य छागी काम बसे मिलिले सेहि छाग पासे। स्थूल शरीर शुश्रूमुख रेत सेवने अति दक्ष। बलिष्ठ देखि सर्व छागी ताहार प्रति अनुरागी। से एक पुरुष जे छाग कला छागी को अनुराग। होइण काम ग्रह ग्रस्त छागी संगे हेला मत। से छागी कूपे पड़ी थिला देखि निजर अवहेला। कामे छाग को कला त्याग ता प्रति होइण विराग। सतरे छागी गला चली छाग जे पकाइबो बाली। ताहार पछे गोड़ाइला पथे छागी को न भेटिला। छागीर अधिष्ठामी घरे से दुहे मिलिले सतरे। छागर लंबित वृषण ब्राह्मणे कले कछेदन। से कथा तत्वज्ञानी जने कामर भोग स्मरी मने। ताहार वृषण को नेले पुणी ता देहे लगाइले। से कथा कहूँ तोर आगे जेबा विषय अनुरागे। से छाग छागीर सहिते विषय भोगे दिना केते। काटिला अपना इच्छारे तेबे संतोष नुहे थरे।
ସେ ଛାଗ ପ୍ରାୟ ତୋର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେ ବୁଡ଼ିଲି ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ତୋର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ନ ଜାଣେ ମୋର ହିତ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚାଇଲି ଦେହି ଭୂମିରେ ଯେତେ ଧାନ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯବ ପଶୁ ଜାତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ କାମବଶ ଏମାନେ କରିବେ ବା କିସ କାମେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ତେବେ ନୁହେଁ ସଂଯମନ ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି କାମ ଭୋଗେ ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ ଘୃତ ଯୋଗେ ସକଳ ଭୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସେ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସୁଖେ ବଢ଼ି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ସର୍ବଦେହେ ତା ସର୍ବଦିଗ ଶୂନ୍ୟମୟେ ଦୁର୍ମତି ଜନଙ୍କର ମତି ତୃଷାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ସେ କରିପାରେ ସର୍ବଭକ୍ଷ ତୃଷା କାରଣେ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷ ଭଗିନୀ କନ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ମେଳେ କେବେ ନଥିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବଳେ ତାହାକୁ ନାହିଁ ସମ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନ ହରେ ଏଣୁ ଏ ନାରୀ ସଙ୍ଗୁତରେ ଦେଖ ମୁଁ ସହସ୍ର ବରଷେ ନିତ୍ୟର ମିଲି କାମ ବସେ ନିରତେ ବିଷୟ ବ୍ୟସନେ ମନ ହରିଲେ ପ୍ରତିଦିନେ ଦୁର୍ଜନ ତୃଷା ଦୂର କରି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ମନେ ଧରି ନିର୍ମୋହ ହୋଇ ଏକ ସ୍ଥଳେ ରହିବି ପଶୁଗଣ ମେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୁତି କି ମିଥ୍ୟା କରି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ଦୂର କରି ସଂସ୍କୃତି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଏହାକୁ କରି ଆତ୍ମାସ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରିୟା ଆଗେ କହି ପୁତ୍ରକୁ ସମୀପେ ବସାଇ ତାର ବୟସ ତାକୁ ଦେଲା ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଆବରିଲା ପୁରକୁ ରାଜ୍ୟ କଲା ରାଜା ଭଲେ ପାଳିବୁ ଜନ ପ୍ରଜା ତୁର୍ବସୁ ପଶ୍ଚିମେ ଯେ ଦେଲା ଅନକୁ ଉତ୍ତରେ ସ୍ଥାପିଲା ଦ୍ରୋହକୁ ପୂର୍ବରେ ବସାଇ ଯଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥୋଇ ଆନନ୍ଦ କରି ସର୍ବେ ଜନେ ତକ୍ଷଣେ ପଶିଲେ ଅରଣେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ମନ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରି ଗଲା ସେ କଥା ଦେବ ଜାନେ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀର ପଥ ମନେ ବୁଣି ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣି ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ସେ ତରୁଣୀ ସକଳ ମାୟା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଲଏ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଯେ ଧର୍ମ ବଂଶାନୁଚରିତ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ହରି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୁଜନେଣେ କର ଲୟ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे
जजाति चरिते नाम ऊनविंश अध्याय। विंश अध्याय। श्रीशुक उवाच शृण परीक्ष्य नृपमणि जे पुरुवंशर काहाणी जे बाजे मन्ते कले कर्म से वंश मध्ये तोर जन्म जे वंशे राज ऋषि जेते संक्षेपे कहू राजा तोते जे पुत्र जन्मे जय नाम से पुरुवंशे पुण्य धाम ताहार होइला नंदन नाम ताहार प्रचिनन प्रवीर ताहार कुमार मनुष्य तार वंशधर तार तनय गुरुपद सुद्युता पुत्र महायोद्ध तार कुमार बहुगव संजाति ताहार संभव आह जाति तार संतति तहु रौद्रास उत्पत्ति रौद्रास ताहार तनये तातहु 10 पुत्र हुए घृताचि अपसरा गर्भे पुत्र होइले बहु भावे किय बा करिबा उपाम शुण हे ताहांकर नाम रतेयु हेबेनि स्तंडिकेयु कृतेयु भेनि जलेयु सन्नितेयु दुई धर्मेयु सतेयु बोलाई व्रतेयु बनेयु हे 10 अप्सरी गर्भे पुरुवंश विष्णुर अंशे जात होई सर्वे पालिले हुमहि ऋतेय सुत रन्ति देव तहु 3 पुत्र संभव सुमति ध्रुव प्रतिरथ कोण प्रतिरथ सुत तार तनय मेधातिथि प्रसन्न ताहार संतति कणर वंशे जात होई संसारे ब्राह्मण बोलाई रति देवर ज्येष्ठ सुत सुमति नामे तार ख्यात रेभिजे सुमतिर सुत दुष्मंत तार बीर्जे जात सुंदरे नाही अन्य सीमा शुण हे तांकर महिमा दुष्मंत राजा एक दिने मृगया अर्थे गला बने कणक आश्रमे मिलिला अद्भुत कन्या देखिला नाना भूषणे झटकंती लक्ष्मी प्राय दिशे कांति ताहाकु देखि काम बसे संभोग करिबार आसे तारूप देव मायामयी देखिण मन नरहई अळप जन घेनि संगे दुष्मंत मिली तार आगे आनंदे तार दर्शने बोलई परिग्रह मने हास्य बदने तार पासे मधुर बाके मन तसे स्त्री को कहे राजा बाणे
कहतु काहार नन्दिनी निर्जने बने किम्पा अछु कह काहाकु बरइछु तो रूपे केबा अछि सम कह तो हरि कृष्ण नाम निश्चय तु राजार नन्दिनी जानिली तोर रूप घेनी पूर्व वंशरे मोर जात अधर्मे न बळे मो चित्त राजांकु शकुन्तला कहे शुणिबा हेउ महाराये मु विश्वामित्रंक नन्दिनी मेनका मोहर जननी मोते पकाई गला बन पक्षीए मोहर जीवन पालिले मोते स्नेह बही एवने भक्ष भोज देई मुहि जे शकुन्तर बला तेणु मो नाम शकुन्तला मोहर जन्म कर्म मान सबु जानती मुनि कण तो जेबे मोहर विश्वास आस मोहर पासे बस मोहर पूजा घेने तुही निबार भक्ष भोज देई एमन्ते तार मंजुवाणी आनंद मने राजा शुणी तो जात खुशी कर बंशे तोहर इच्छा मन तो से जेबे बरिलु तुही मते एमर सत्य वेद मते एमन्ते सत्य ताकु करी गंधर्व मते कन्या बरी स्वभावे पंडित राजन जान सकल विधान गांधर्व विवाह ता संगे रात्रि बंचिले नाना रंगे अमोघ वीर्य ता स्वभावे रहिला शकुन्तला गर्भे प्रभाते राजा गलापुर तापरे जन्मिला कुमार सेवने कण ऋषि थिले विधान जात कर्म कले यद्यपि शिशु राजबला स्वभावे तेज अनर्गला सिंह को बाम भुजे धरी क्रीड़ा कंदुक प्राय करी रजनी बेसी तार गले क्रीड़ा कंदुक प्राय खेले पुत्रर देखी बाल लीला अत्यंत तेज नर्गला विष्णुर अंश प्राय मणि तक्षणे ऋषिंक दुलणी पुत्रर हस्त धरी वेगे मिलिला निज स्वामी आगे राजा जे तार पुत्र देखी तक्षणे बुझिबेनि आखि पिता पुत्र को न चिन्हिला भाव न जाने उपेक्षिला तक्षणे आकाशर बाणी सेठारे सर्व लोके शुणी आत्मार रूपे पुत्र जात ए निश्चय तोर दारा सुत
जे पुत्र जात निज ठारू उद्धार करे से नरकरू तुम्भे करिछ गर्भाधान ए कथा नुहई जे आन आकाश बाणी शुणी कर्णे तक्षणे राजा तो समने आश्वास करी पुत्र नारी गृहे स्थापिला दंडधारी एमंते दुष्मंतर अंते से राजा होइला जगते प्रत्यक्षे से विष्णुर अंशे शरीरे विष्णु तेज दिशे चक्र दक्षिण करे दिशे चरणे कमल प्रकाशे ताहाकु मिली ऋषि जुथे संचिले अभिषेक मते से राजा अभिषिक्त होई धर्मे से पृथ्वी पालई भरद्वाजंक आदेश रे से राजा अश्वमेध करे 55 अश्वमेधे क्रमे से गंगा तटे साधे यज्ञ रे करी द्विजगण अनेक देला धन दान से पुणी जमुनार तीरे अष्ट सप्तति यज्ञ करे अग्नि को विधि रे तोषिला ब्राह्मणे धेनु दान देला एमंत नृप एका बेले 33 यज्ञ कले 1384 धेनु उत्सर्ग विप्रेतसी सहस्र ब्राह्मण यज्ञ पाइले गोरुदान 14 नियुत जे हस्ती से यज्ञ देला कनृपति 33 अस देला पुणी से दुष्मंतर बोला अनेक दान यज्ञ मते धेनु कांचन वस्त्र जुक्ते भरत कर्म कला जेते नहिब भूत भविष्यते भरत राज्य राजा काले पृथ्वी स्वर्ग एक तुले से पुणी दिग विजय कला अनेक शत्रु को नासिला किरात हुन जे पवन पौंड्र कलंक राजा गण किरात हुन जे जबन पौंड्र कलंक राजा गण शक खगाधी म्लेच्छ जेते सबु छेदिला ए जगते पूर्वे से दान बस कले देवगण को जिणी बले देवांगना को हरि नेई पाताले लुचि थिले जाई भरत से मानंको मारी देवस्त्री गण को धारी प्रजांक अभिलाष मान समस्त कला संपादन सप्त
ବିଂଶତି ଯେ ସହସ୍ର ବସ୍ତ୍ରର ପାଳିଲା ସେ ଦେଶ ଲୋକପାଳଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶିରି ସର୍ବଦିଗରେ ତାର ପୁରୀ ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ତା ଚିତେ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ତୃଷା କଲା ତ୍ୟାଗ ସକଳ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବେ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭରତ ରାଜାର ଚରିତ ତାହାର ପତ୍ନୀ ତିନି ଜଣ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଣ ଧାମ ସେ ନାରୀ ମଧ୍ୟେ ଏକ ଜଣ ପ୍ରସବ କଲା କ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ନରମଣି ପତ୍ନୀକୁ କହେ କଟୁ ବାଣୀ ମୋହର ଅନୁରୂପ ସୁତ ଏନୁହେଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ରାଣୀ ଥିଲେ କାଳେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡଧାରୀ କଟୁ କହିଲା ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭୟେ ନାରୀ ବାଳ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ କରି ଦେଖି ସେ ରାଜା ବଂଶହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟ ହେବ ଜାତ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ମାରୁତ ସୋମ ଜାଗ କଲା ମରୁତ ଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ପୂର୍ବେ ସେ ଉତଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ ଏବେ ଶୁଣ ନରନାଥ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ଭାତୃପତ୍ନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ପତ୍ନୀ ସେ ବୃହସ୍ପତି କାମ ଭୋଳେ ତା ସଙ୍ଗେ ମୈଥୁନ ଇଚ୍ଛିଲେ ମୈଥୁନେ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଜ୍ଞାନେ କାମ ହୋଇ ମତ ଗର୍ଭେ ଯେ ଶିଶୁ ତାର ଥିଲା ତେଣୁ ତାହାକୁ ନିଷେଧିଲା ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭ ଶିଶୁକୁ ଶାପ ଦେଲେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଣୁ କଲୁ ରୋଧ ତେଣୁ ତୁ ହୁଅ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଶିଶୁର ପାଦ ରୋଧେରେ ତ ଗର୍ଭକୁ ନ ପାଇଲା ପଥ ଯୋନିରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ପୁତ୍ର ଜାତ ତା ଦେଖି ତା ମାତା ଚକିତ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନବ ସକଳେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବଳେ ଭରତ କର୍ମ ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶ
सानुचरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे शकुन्तला प्रस्तावे नाम विंशोऽध्याय। एकविंश अध्याय। श्रीशुक उवाच शुक कहन्ति ज्ञान भावे भरत वंश शुण एवे बिथे पुत्र मनुजे हुए शुण हो ताहार तनये बृहत क्षेत्र ज्येष्ठ सुत जयता परे हेला जात तृतीय महावीर्य नाम चतुर्थे नर हेला जन्म पंचम गर्भ नाम ख्यात एमंते हेला पांच सुत नरर तनय संस्कृति ताहार दुईटी संतति प्रथम गुरु नाम ख्यात रंति देव द्वितीय सुत जाजस इह परलोके द्विज कहन्ति एके एके धर्मे लभई धन जेते न भुंजी दान करे नित्य निरते अकिंचन प्रिय कुटुंबे न करई स्नेह एमंते जेते धन थिला अतिथि अर्थे व्यय कला तेणु से होई धनहीन कष्टरे बंचु थाई दिन क्षुधार्त होई बंचे नित्य कुटुंब गणक सहिते अन्न भावे तनु क्षीण हेले कुटुंबे अवसन्न 48 दिन गला जल मात्र नेसन खाइला क्षुधारे कंपे कळे बर जीर्ण होइला ता शरीर 48 दिन अन्ते खाद्य मिलिला अकस्माते घृत पायस रस पाणी प्रभाते संचे नृपमणि शुद्ध राजन शुद्ध मने तार मंदिरे सेही दिने विप्रतिथि आसी मिले तार तिथि पूजा बेले आनंदे भिक्षा ताकु देला तदंते शूद्रक मिलिला जे अवशेष अन्न कुटुंबे करन्ते भोजन ताहाकु विष्णु प्राय मणि बेगे से देला भिक्षाणी से पुणी गृहे भुंजी जानते शबर स्वानर संगते घरे मिलिला रात्रे आसी बोलई तार द्वारे बसी भोराजा भिक्षा दिय मोते भुंजीबी स्वानर सहिते जेबा कुटुंब अर्थे थिला तक्षणे तार हस्ते देला स्वान समेत न खाई से पुणी जानते तोष होई तदंते कोई पुकस आसी मिलिला राजा पास बोइला तार मुख चाही हे नृप भिक्षा दिय तुही क्षुधारे अतिथि कातर कंपई तार कळे बर ताठारे अति दया बही अमृतमय वाक्य कही जगदीश्वर ठारे मुही एमंते प्रार्थना करई अणिमा आदि निधि जेते मुक्ति मनई छई चिते प्राणीर दुखरे दुखित सर्वदा हे ओ मोर चित्त हे प्रभु दया मते कर मुकरे लोक उपकार एमंते स्तुति वाक्य कही सेवंती देव नर साई क्षुधा तृषारे होई शांत देह घूर्णने अति क्लांत तथापि दुख न विचारी शोक विषाद परिहरी
ପୁକସ ଜୀବନ ଧାରଣେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଲା କମନେ ଯେଥିଲା ତାର ଜଳନ ପୁକ ସେ କଲା ସମର୍ପଣ ନିଜେ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ତଥାପି ଅତିଥି ପୂଜିଲା ଦେଖି ତାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟପଣ ବାସବ ଆଦି ଦେବଗଣ ସମ୍ମୁଖେ ତାହାର ମିଳିଲେ ଆପଣା ମାୟା ଦୂର କଲେ ସନ୍ତ ସେ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଶୁଣ ନର ସାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବେଶ ଯେତେ ମାୟାରେ ଦେଖାଇଲୁ ତୋତେ ତୋହର ଧୈର୍ଯ୍ୟପଣ ଦେଖି ଆମ୍ଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଲୁ ସୁଖୀ ଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରଣାମ କରି କଲା ପୂଜା କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ ମାଗିଲା ହରିଙ୍କ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ସେରନ୍ତି ଦେବ ନରେଶ୍ୱର ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସର୍ବବିଷୟ କଲା ତ୍ୟାଗ ଚିତ୍ତରେ ଜନ୍ମାଇ ବୈରାଗ୍ୟ ମାୟା ତାହାକୁ ନ ଲାଗିଲା ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ତାହାର ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମଜନ ସକଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ମଗ୍ନ ପରମ ଯୋଗ ସେ ଲଭିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଲେ ଗର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସିନି ଜାତ ଗାର୍ଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ହେଲେ ପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜ ହେଲେ ତପସ୍ୟା ଆରାଧନା ଫଳେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟର ତହୁଁ ଜାତ ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ନାମେ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ପ୍ରଥମ ନାମ ତର୍ଜରୁଣୀ କବି ପୁଷ୍ପରା ଘେନି ଋଣୀ ଏମନ୍ତେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ସେ ତିନି ଜଣ ତପୋବଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବକୁ ଲୋଭିଲେ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେ ନନ୍ଦନ ହସ୍ତି ନାମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଣୁ ସେ ପୁରୀ ନିର୍ମାଣିଲା ତେଣୁ ହସ୍ତିନା ନାମ ହେଲା ହସ୍ତିର ହେଲେ ତିନି ସୁତ ଅଜମେଢ଼ ଦ୍ୱିମେଢ଼ ଖ୍ୟାତ ଅପର ପୁରୁ ମେଢ଼ ଘେନି ଏମନ୍ତେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ତିନି ପ୍ରିୟ ମେଧାଦି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଅଜମେଢ଼ ବଂଶେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଜମେଢ଼ର ଅନ୍ୟ ସୁତ ବୃହଦୀକ୍ଷୁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବୃହଦ୍ଧନୁ ତାର ତନୟ ତା ପୁତ୍ର ଅଟେ ବୃହତ୍କାୟ ତହୁଁ ଜୟଦ୍ରଥ ଜନ୍ମିଲା ବିଶଦ ନାମେ ତାର ବଳା ବିଶଦ ପୁତ୍ର ସେ ଜନିତ ତାହାର ହେଲା ଚାରି ସୁତ ରୁଚିଶାସ ପ୍ରଥମ ତନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଦୃଢ଼ ହନୁ ତୃତୀୟ କାଶ୍ୟ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ବଛ ଯେ ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ରୁକିରାସର ପୁତ୍ର ପାର ପୃଥୁସେନ ତାର କୁମର ପାରର ନିପ ନାମେ ସୁତ ଆବର ଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସେ ନିପ ଜଗତେ ବିଦିତ ତାହାର ହେଲେ ଶତ ସୁତ ସୁକ କନ୍ୟାକୃତି ଗର୍ଭରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ସେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ରତ ପତ୍ନୀ ତାହାର ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ତାହାର ସନ୍ତତି ସେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଯୋଗ କଲା ଯୋଗୀ ସବ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ତନ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ କଲା ପ୍ରଣୟନ ଉଦକ୍ସେନ ତାର ନନ୍ଦନ ତହୁଁ ଲାଟ ଉତ୍ପନ୍ନ
ବୃହଦି କ୍ଷୁର ବଂଶ ଏତେ କହିଲୁ ତୋହର ଗ୍ରତେ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଦିମିଢ଼ ବଂଶର ଚରିତ। ଦିମିଢ଼ ପୁତ୍ର ଯବନୀର କୃତିମାନ ତାର କୁମର। ସତ୍ୟଧୃତିକ ସେ ଜନ୍ମାଇ ତାତହୁଁ ଦୃଢ଼ ନେମି ହୋଇ। ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ ତା ସନ୍ତତି ତାହାର ପୁତ୍ର ଯେ ସୁମତି। ସନ୍ତତ ମାନ ତାର ସୁତ ତହୁଁ କୃତି ହେଲା ସମ୍ଭୂତ। ହିରଣ୍ୟ ନାମ ତହୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ସେ ଯୋଗ କଲା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମସଂହିତା ମାନ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ତ୍ରାୟୁଧ କୃତିର ନନ୍ଦନ କ୍ଷମତା ତହୁଁ ହେଲା ଜନ୍ମ। ସୁବୀର କ୍ଷମର ତନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ। ବହୁରଥ ତାହାର ସୁତ ଦିମିଢ଼ ବଂଶେ ଏତେ ଖ୍ୟାତ। ପୁରୁମେଢ଼ ଯେନି ସନ୍ତାନ ଅଜମିଢ଼ର ବଂଶ ଶୁଣ। ନଳିନୀ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ନୀଳ ନାମେ ହେଲା କୋମର। ନୀଳର ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତି ହେଲା ତହୁଁ ସୁଶାନ୍ତି ଉପୁଜିଲା। ପୁରଳ ନାମେ ତାର ସୁତ ତା ପୁତ୍ର ଅର୍କ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ଭର୍ମାସ ତାହାର ନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ତାହାର 5 ଜଣ। ମୁଦୁଗଲ ପବନୀ ରବେନି ବୃହଦ୍ ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିଲ୍ୟ ଘେନି। ଆବର ସଞ୍ଜୟ ସହିତେ ଏ ରୂପେ ହେଲେ 5 ସୁତେ। ଉର୍ମାସ୍ୟ 1 ଦିନ ବସି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ପରଶଂସି। 5 ବିଷୟର କ୍ଷଣେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ପୁତ୍ର ମାନେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଳ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିଲା। ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ହେଲା ଖ୍ୟାତ ମୌଦାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର। ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ତପନ ହୋଇଲା ଯମଜ ସନ୍ତାନ। ମୁଦ୍ଗଲ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ସୁଖୀ। ତା ନାମ ଦିବଦାସ ହେଲା କନ୍ୟାର ନାମ ଯେ ଅହଲ୍ୟା। ଗୌତମ ହେଲେ ତାର ପତି ଶତାନନ୍ଦ ତାର ସନ୍ତତି। ଶତଧ୍ୱନି ତାହାର ସୁତ ସେ ଧନୁର୍ବେଦେ ସୁପଣ୍ଡିତ। ତାର କୁମର ସରଦାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ। ଉର୍ବଶୀ ଦେଖି ମନ ତ ସେ ତାହାର ବସେ କାମର ସେ। ଧରି ନ ପାରିରେ ତଦମ୍ଭେ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ସର ଖମ୍ବେ। ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ହୁଏ ଜାତ ବନେ ହୋଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ। ଏମନ୍ତେ ପାଇଲା ରଜନୀ ଶାନ୍ତନୁ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଘେନି। ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ବନେ ଗଲା ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ସନ୍ଦେହ ମନେ ବିଚାରଇ ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ। କିଏ କାହାର କନ୍ୟା ସୁତେ ବନେ ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତେ। ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ କୃପା କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋର କୋଳେ ଧରି। ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ସେ ରାଜନ କନ୍ୟାକୁ ମୋରେ ଦେଲା ନାମ। କୃପାବଶରେ କୃପା ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ। କନ୍ୟାକୁ କୃପୀ ନାମ ଦେଲା ଦ୍ରୋଣେ ତାହାକୁ ବିବାହ କଲା। ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଶୁଣ ସୁଜନେ କଚିତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅତିସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 नवमस्कन्धे वंशानुचरिते नाम 21 अध्याय। 22 अध्याय। श्रीशुक उवाच मित्राय दिवोदास सुत च्यवन तार तहु जात सुदाम च्यवनर पुत्र सहदेव जे तार सुत सोमक सहदेव सुत ताबिर्जु हेले सते पुत्र ताहांक मध्ये जंतु ज्येष्ठ पृषतटई कनिष्ठ द्रुपद पृषत नंदन सर्वसंपद गुणधाम धृष्टद्युम्नादि तार सुत द्रौपदी कन्या हेला जात से धृष्टद्युम्न रजे रे तू जन्म लभिले धृष्ट केतु उर्मास वंशे ते जात पांचाल नामे हेले ख्यात अजमेढ़र तहु जात जेरुक्ष नाम थिला सुत तार नंदन संवरण कुरु ताहार बिरजु जन्म सूर्य कन्या तपति गर्भे से क्षेत्र परि जन्म लभे राजा होइले कुरु देशे एकथा शुणिछ भविष्ये कुरुर चारि सुत होई परीक्ष सुधनु जे दुई जमुनि सधंक सहिते ए रूपे हेले चारि सुते सुहत्र सुधन नंदन च्यवन तार तहु जन्म च्यवन सुत कृतांशु जन्मे परिचय वसु वसुतनय बृहद्रथ कृशाम्ब द्वितीय जे पुत्र मत्स्य तृतीय पुत्र हुए प्रत्यग्र चतुर्थ बोलाए चौपदी आदि बहु भ्रात उपरिचय वसुपुत्र यदि प्रवृत्ति तात नए यदि देशरे राजा हुए कुशाग्र बृहद्रथ सुत ऋषभ तार तहु जात ऋषभ पुत्र सत्यहित पुष्पवान जे तार सुत जहु जे पुष्पवान सुत एहि प्रकारे पुत्र जात बृहद्रथर अन्य नारी दिखंड सुत जात करी जीवन नाही तार देहे के छाड़ी पारिब से नहे निशा पर्यंत कोले बही श्मशाने पकाइला नेई नेमंत शुण नर नाथ जरा राक्षसी उपगत क्षुधा पीड़िते देश बने बुलई दुर्गम श्मशाने स्वभावे नर मांस खाई श्मशाने मिलिला से जाई आनंदे बेनी खंड धरी खेपन्ते बदन विस्तारी देखि बालक बेनी खंड तेजे विराजे मार तंड बेनी फाळकु एक कला समंत्रे जीव न्यास देला डाकई जीव जीव रावे सेबेनी खंड एक भावे तक्षणे कुमर होइला सुंदरे जगत मोहिला पुणी से तार मुख चाही बोलई मुंडे हस्त देई अजय हुओ नर लोके अनेक राजा जिणी एके जेतते करिबे निफाळे खेपिब भूमि अंतराळे खंडे फिंगिब अंतराळे दहिब बड़ बानळे तेबे पूरिब काल तोर एबे तू अजर मोर ए रूप सूरी संधाने से जरा संध अनुपमे
ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, ଅନ୍ତେ ଭୀମର ହସ୍ତେ ମଲା। ତାରକୁ ମୋର ସହଦେବ, ତା ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଶ୍ରମ ପସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ତାହାର ବଳା, ପରୀକ୍ଷି ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଜନୁର ତନୟ ସୁରଥ, ତାର ତନୟ ବିଦୁରଥ। ତାରକୁ ମୋର ସାର୍ବଭୌମ, ତା ପୁତ୍ର ହେଲା ଜୟସେନ। ରାଧିକା ଜୟସେନ ସୁତ, ତହୁଁ ଅୟୁତାୟୁ ସମ୍ଭୂତ। ଅୟୁତାୟୁର ଅଂଶୁ ଜନ୍ମ, ନାମ ତାହାର କ୍ରୋଧନ। ତାରକୁ ମୋର ଦେବତିଥି, ରୁକ୍ଷତା ତେଜେ ଉତ୍ତପତି। ଦିলীପ ତାହାର ପତ୍ୟ, ତହୁଁ ପ୍ରତୀପ ହେଲା ଜାତ। ପ୍ରତୀପ ସୁତ ଗୃହେ ତିନି, ହୋଇଲେ ନିଜ ରୂପ ବେନି। ଦେବାପି ଶାନ୍ତନୁ ବାଲିକ, ସ୍ୱଭାବେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ। ଦେବାପି ଜାତି ସ୍ମର କରି, ରାଜେ ନହିଲା ଅଧିକାରୀ। ସଂଯତେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସଣେ, ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲା ସେବନେ। ପିତୃରାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା, ଅରଣ୍ୟେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ, ରାଜା ହୋଇବ ସୋମବଂଶେ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜେ ହୋଇ ରାଜା, ଧର୍ମେ ପାଳନ୍ତି ଜନେ ପ୍ରଜା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ନାମ, ମହାଭିକ୍ଷା ବୋଲି ପ୍ରଧାନ। ତାର ମହିମା ଶୁଣ ରାଏ, ସେ ଯାକୁ ହସ୍ତେ ଘେନି ଛୁଏଁ। ସେ ଯେବେ ହୋଇଥିବ ଜିନ, ତକ୍ଷଣେ ହୁଏ ଯୁବାପୁଣ। ଶାନ୍ତି ଲଭଇ ଅତି ସୁଖେ, ସେ ନ ପଡ଼ଇ ବ୍ୟାଧି ମୁଖେ। ଏମନ୍ତେ ତାର ରାଜକାଳେ, ମେଘ ନଦୀ ସେ ଅନ୍ତରାଳେ। ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ, ବୃଷ୍ଟିବିହୀନ ତାର ଦେଶ। ବୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ବଳାହକ, କ୍ଷୁଧାରେ ଦୁଃଖୀ ସର୍ବଲୋକ। ଶାନ୍ତନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଦେଖ ଦୁଃଖିତ ନରଲୋକ, ଜଳ ନ ପୁଞ୍ଚେ ବଳାହକ। କିବା କଳମସ ମୋର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ନବର ଶ୍ରେତା ଲକ୍ଷୀ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତାର ବାଣୀ, ବିପ୍ର ନିଗମେ ପରିମାଣି। ବୋଇଲେ ପରି ବେତା ଦଶେ, ଇନ୍ଦ୍ର ନବର ଶ୍ରେତ ଦେଶେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ବିବାହ ନ କରେ, କନିଷ୍ଠେ ଯେବେ କନ୍ୟା ବରେ। ସେପରି ବେତା ଦୋଷେ ଦୋଷେ, ତା ଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ନବରସେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ରାଜ୍ୟଭାଗ, ତମ୍ଭେ କରୁଛ ନିଜେ ଭୋଗ। ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ମୁଖ ଶୁଣି, ଭୟ ବୋଲଇ ନୃପମଣି। ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତେ ଦେଇ, ତପସାଧିବି ବନେ ଯାଇ। ସୁଖେ ଜିୟନ୍ତୁ ଜନ ପ୍ରଜା, ଦେବାପି ରାଜେ ହେଉ ରାଜା। ସଙ୍ଗେ ଘେନାଇ ବିପ୍ରଗଣ, ଦେବାପି ରାଜେ ସମର୍ପଣ। ଶାନ୍ତନୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପାଦେ, ପଡ଼ି କହିଲା ଶୋକନାଦେ। ହେ ଭ୍ରାତ ରାଜେ ହୁଅ ରାଜା, ସୁଖେ ପାଳନ୍ତୁ ଜନ ପ୍ରଜା। ଦେବାପି ତାର ବୋଲ ଶୁଣି, କହିଲା ଧର୍ମ ପରିମାଣି। ଦେଶ ବାହାର ହୋଇ ମୁହିଁ, ରାଜେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, କଲେ କପଟ ଆଚରଣ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଇଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବିପ୍ରଗଣ, ଦେବାପି କାର୍ଯ୍ୟ କର ବିଘ୍ନ। ଶୁଣି ସେ ବିଘ୍ନ ବେଗେ ଗଲେ, ଦେବାପି ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ପାଷାଣ୍ଡ ମତ ପୃଷ୍ଠପୋଷ, କରି ନ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନଷ୍ଟ, ବେଦ ମାର୍ଗରୁ ହେଲା ଭ୍ରଷ୍ଟ। ବେଦକୁ ଯେଣୁ ନିନ୍ଦା କଲା, ତେଣୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଲା। ରାଜେ ନହିଲା ଅଧିକାରୀ, ପୁଣି ଶାନ୍ତନୁ ରାଜ କରି। ତାହାର ଦୋଷ ନ ରହିଲା, ଦେବାପି ବେଦ ନିନ୍ଦା କଲା। ତକ୍ଷଣେ ନିଗମ ବଚନେ, ଜିମୁତ ମିଳିଲେ ଗଗନେ। ଗଭୀର ଘୋର ନାଦ କରି, ତକ୍ଷଣେ ବରସିଲେ ବାରି। ଦେବାପି ମନେ ଜ୍ଞାନ ଭରି, କଳାପ ଗ୍ରାମେ ବାସ କରି। ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ କାଳ ବଳେ, ସୋମବଂଶେ ବିନାଶ ବେଳେ। କଳିର ଥିବ ଅବଶେଷ, ସେ ପୁଣି ମାର୍ଗେ ସୋମବଂଶ। ରାଜା ହୋଇବ ଦିନ କେତେ, ପ୍ରଜା ପାଳିବ ଧର୍ମ ଚିତ୍ତେ। ମର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାପିବ ସୋମବଂଶ, ଯେ ଅବା ଥିବ ଅବଶେଷ।
ବାଲ୍ମୀକ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସୋମଦତ୍ତ ଭୁରି ଭୁରି ଶ୍ରବାତ ସୁତ ଶଲ୍ୟକୁ ଘେନେ ପୁତ୍ର ତିନି ସୋମଦତ୍ତର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମି ଗଙ୍ଗାର ସୁତ ଭୀଷ୍ମ ନାମ ସେ ସାଧୁ ସର୍ବ ଗୁଣଧାମ ସେ ସର୍ବବୀର ଶିରୋମଣି ପରଶୁରାମକୁ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି ଶାନ୍ତନୁ ଦାସୀ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଯେ ଜାତ ପୂର୍ବେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଅବରକ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁ ରାଜ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଙ୍ଗେ କଲା ଯୁଦ୍ଧ ହତ ହୋଇଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ପରାଶରଙ୍କ ଔରସରେ ସେ ଦାସ କନ୍ୟା ଗର୍ଭଧରେ ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ସଭ୍ରମେ ତାକୁ କୋଳେ ଧରି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ ମହାମୁନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଘେନି ହରିର ଅଂଶେ ଉତ୍ତପନ୍ନ ନାମ ତା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ପୈଳ ଆଦି ଋଷି ଗଣେ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇଲେ ସର୍ବେ ସର୍ବବେତା ସକଳ ଗୁଣେ ବଳବନ୍ତା ସେ ମତେରେ ତୁ ଜାତ କଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ କାଶୀ ରାଜା ଘରେ ଭୀଷ୍ମ ଯେ କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂବରେ ଦୁର୍ଗମ ସର ବିନ୍ଧି ବଳେ ଅନେକ ନୃପତିଙ୍କ ମେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣି ଲଭିଲା ନୃପତି ଦୁଲଣୀ ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଅମ୍ବାଳିକା କନ୍ୟାଏ ମଧ୍ୟେ ବେନି ଲେଖା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଦୁଇ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ବିବାହ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାରେ ହୋଇ ରତ ବିଚିତ୍ରା ବୀର୍ଯ୍ୟ କାମେ ମତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ହୋଇଗ୍ରସ୍ତ ଅଳ୍ପ କାଳରେ ହେଲା ହତ ସନ୍ତାନହୀନ କୂଳ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଲେଖ ଦୁଃଖୀ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ତାର ସଦର ବ୍ୟାସ ମୁନି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ସେ ଗର୍ଭ ଧାନ କରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ରେ ଉପୁଜିଲା ସୌଭାଗ୍ୟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ଯେ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଅମ୍ବୁସା ଉଦରେ ଅନ୍ତର ତା ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମିଲେ ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ସତେ ପୁତ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭେ ହେଲେ ଜାତ କନ୍ୟାଏ ଜନ୍ମିଲେ ଉପାମ ଉଦ୍ଦୁଶୀଳା ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ଭ୍ରାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡୁ ଯେ ଋଷି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମୈଥୁନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ତା ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତୀ ଗର୍ଭେ ଜାତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରାଦି ତିନି ସୁତ ଧର୍ମ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ତିନି ବାଳକ ମହାତେଜେ ଜନ୍ମିଲେ ଅତି ଗୁଣବନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସଖା ଯେ ଅନନ୍ତ ମାଦ୍ରୀର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ନକୁଳ ସହ ଦେବ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ମହାତେଜେ ଏଜେ ହୋଇଲେ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତ ଏହାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଶ୍ରୁତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗର୍ଭେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଶୁଣ ହେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠି ପୁତ୍ର ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବ୍ୟାଧି ବନ୍ଧ ଭୀମର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୁତସେନ ଶ୍ରୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ନାସିକ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ ସହଦେବର ତହୁଁ ଜାତ ଶ୍ରୁତକର୍ମା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ପୌରବୀ ଗର୍ଭୁ ଧର୍ମସୁତ ଦେବଳକୁ ସେ କଲେ ଜାତ ହିଡ଼ିମ୍ବା ମର୍ତ୍ତେ ଗର୍ଭେ ଭୀମ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲା ଘଟୋତ୍କଚ ତେଜେ ପୁଣି ଭୀମର ତହିଁ ଜାତ କାଳୀ ଗର୍ଭରେ ସର୍ବଗତ ସହଦେବର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ବିଜୟା ଗର୍ଭରେ ସୁହୋତ୍ର କରେଣୁମତି ଗର୍ଭେ ହେଲା ନରମିତ୍ର ନ କୁଳବଳା ଉଲ୍ଲୁପି ଗର୍ଭେ ଭୈରାବନ ଅର୍ଜୁନ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ହେଲା ଜନ୍ମ ମଣିପରେଶ କନ୍ୟାଠାରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନର ଅଂଶରେ ବବ୍ରୁବାହନ ଜନ୍ମିଲା ପୁତ୍ର କାତନ ସେ ହେଲା ପାର୍ଥନନ୍ଦନ ବବ୍ରୁବାନ ସେ ପୁଣି ପରେ ସନନ୍ଦନ ସୁଭଦ୍ରା ଗର୍ଭେ ତାର ଜାତ ହୋଇଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ସେ ମହାବୀର ବାହୁବଳେ ଜିଣନ୍ତା ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଏକୁରୁ ବଂଶେ ପରିଣାମେ ଦ୍ରୋଣନନ୍ଦନ ମହାବାଣେ ସେ ଶସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଶିରା ନାମେ ତ ମାତା ଗର୍ଭେ ଅଧିତମେ ପେଶିଲା ପାଣ୍ଡବୀ ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତରା ଡାକିଲା ତୁରିତେ ବାଣୁ ଆସନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ତ ମାତା ଡାକିଲା ରତେ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ ପଶିଲେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ ଶେଷ କରି ତୋତେ ରଖିଲେ ନରହରି ଏବେ ହୋ କହୁଁ ତୋ ଗ୍ରତେ ଯେ ଧର୍ମ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତେ ଏଜେ ତୋହର ଚାରି ସୁତେ ଜନମେ ଜୟ ରସମେଜ ଶ୍ରୁତସେନ ଯେ ଭୀମସେନ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଉଗ୍ରସେନ ଏ ଚାରି ସୁତ ମିଳି ଏକେ ତେଜେ ପ୍ରତାପ ଅତିରେକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ତେଜଗ୍ରସ୍ତେ ତକ୍ଷକ ଭକ୍ଷୀ କଜେତତେ ସେ କୋପେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରି ତିନି ଭୁବନୁ ସର୍ପ ମାରି ପୁଣି କରିବ ଅଶ୍ୱମେଧି ଆଗମ ନିଗମ ସମ୍ପାଦି ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ହୋଇ ରାଜା ସୁଖେ ପାଳିବ ଜନପ୍ରଜା ତାର ତନୟ ଶତାନିକ
ହୋଇବ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ତହୁଁ ବେଦ ପଢ଼ିବ ଯେ ଉପନିଷଦ। ଶୌନକ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧିବ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। ସହସ୍ରାନେକତାନନ୍ଦନ ତହୁଁ ଅଶ୍ୱମେଧର ଜନ୍ମ। ତହୁଁ ଅସୀମ କୃଷ୍ଣ ଜାତ ନମି ଚକ୍ର ତାହାର ସୁତ। ହସ୍ତିନାପୁର ନଦୀ ସ୍ରୋତେ କାଳେ ଛେମି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ପୁଣି କୌଶାମ୍ବୀ ନଗରେ ବାସ କରିବ ଭବିଷ୍ୟରେ। ଉପୁଜେ ସମ୍ନେମି ଚକ୍ରସୂତ ତାର ସନ୍ତତି ଚିତ୍ରରଥ। ସୂଚିରଥ ତାର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟ ହେବ ଉତ୍ତପନ। ତାର କୁମର ବୃଷ୍ଟିମାନ ସୁଷେଣ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ସୁଷେଣ ସୁତ ମହୀପତି ସୁନିଥ ତାହାର ସନ୍ତତି। ନୃଚକ୍ଷୁ ହେବ ତାର ସୁତ ତାତହୁଁ ସଖୀ ନଳଜାତ। ତାର ଅପତ୍ୟ ପରିପ୍ଳବ ପୁତ୍ର ତା ସୁନୟ ହୋଇବ। ମେଧାବୀ ତାହାର ତନୟ ତା ପୁତ୍ର ହେବ ନୃପଞ୍ଜୟ। ଧ୍ରୁବ ତାହାର ହେବ ସୁତ ତା ପୁତ୍ର ନିମି ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ତା ଅଂଶେ ବୃହଦ୍ରଥ ଜନ୍ମ ସୁଦାସ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ଶତାନେକ ତାର ନନ୍ଦନ ତାର ତନୟ ବୃଦ୍ଧମନ। ମହିନର ତା ଅଂଶେ ଜନ୍ମି ତାର ସନ୍ତତି ଦଣ୍ଡପାଣି। ନିମି ହୋଇବ ତାର ସୁତ ତା ବଂଶେ କ୍ଷେମକ ସମ୍ଭୂତ। କ୍ଷେମକ ଯାଏ ସୋମବଂଶେ ରହିବେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁରାଣ ମଗଧ ବଂଶ ପରିମାଣ। ମାର୍ଜାରୀ ଗର୍ଭୁ ସହଦେବ ତା ତହୁଁ ଜାତ ଶ୍ରୁତସ୍ରବ। ଯୁତାୟୁ ତାହାର ନନ୍ଦନ ତା ସୁତନୀର ମିତ୍ର ନାମ। ବୃହସ୍ନେନର କର୍ମଜିତ ସୁନଞ୍ଜୟ ଯେ ତାର ସୁତ। ବିପ୍ରସେ ସୁନଞ୍ଜୟ ପୁତ୍ର ସୂଚି ଅଟଇ ତାର ସୁତ। କ୍ଷେମ ସୂଚିର ପୁତ୍ର ଜାଣ ସୁବ୍ରତ କ୍ଷେମର ନନ୍ଦନ। ସୁବ୍ରତ ପୁତ୍ର ଧର୍ମସୁତ ସମ ଅଟଇ ତାର ସୁତ। ସମର ପୁତ୍ର ଦ୍ୟୁମସେନ ସୁମତି ତାହାର ନନ୍ଦନ। ସୁବଳ ତା ଠାରୁ ଜନ୍ମିବ ସୁନୀତ ତା ତହୁଁ ସମ୍ଭବ। ସୁନିତ୍ର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ସତ୍ୟଜିତର ବିଶ୍ୱଜିତ। ତା ଠାରୁ ରିପୁଞ୍ଜୟ ଜନ୍ମ ବୃହଦ୍ରଥର ବଂଶ ଜାଣ। ଏମାନେ ବୃହଦ୍ରଥ ବଂଶ ଭବିଷ୍ୟ ସହସ୍ର ବରଷ। ରାଜା ହୋଇବେ ଜଗତେ ସଂକ୍ଷେପି କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ। କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ସେ ହରି କଥା ଶୁଣି କନେ ସଂସାର ଦର ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे वंशानुचरिते नाम 22 अध्याय।